नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 24 तारीख बुधवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर सारा राज्य को छुईला मौसुमी राज्यर सबु जिला को दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अग्रसर होइछि। सारा ओडिशा को छुईला मौसुमी वायु राज्यर सबु जिला को दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु अग्रसर होइछि बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। मौसुमी प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा होइछि। आगामी 5 दिन पर्यंत ओडिशार विभिन्न स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। ट्विन सिटी पई मध्ये अलर्ट जारी होइछि। बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहितिबारु सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। खोर्धा पुरी गंजाम और गजपति जिला पई येलो वार्निंग जारी होइछि। दक्षिण उपकूल ओडिशा रे आगकु बढ़िबो वर्षार परिमाण। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु राज्य रे अग्रसर हेउथिबा बेले यह अनुकूल परिस्थिति सृष्टि करिबो बोली कहिछि पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर सप्ताहे परे फेरिला टेलीग्राम। एक सप्ताह पर फेरिला टेलीग्राम। सरकार द्वारा निर्धारित होइतिबा समय सीमा सरीबा पर जून 22 रे मध्यरात्रि रे गूगल टेलीग्राम उपर प्रतिबंधक हटाइछि। आप रु एबे सुधा संपूर्ण रूप से प्रतिबंधक हटि नाही। एहार मेसेज एडिटिंग फीचर उपर एबे मध्य प्रतिबंधक लागिछि। 30 जाए ए फीचर बंद रहिबो बोली सरकार पक्षरु निर्देश रहिछि। परवर्ती खबर पुरीवासी स्वतंत्र व्यवस्था आधार कार्ड स्कान करी सुविधा रे करिवे महाप्रभुଙ୍କ दर्शन। महाप्रभुଙ୍କୁ दर्शन करने को पुरीवासी स्वतंत्र व्यवस्था। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतार विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा मंगलवार द्वितीय समन्वय बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर में मंत्री पुरीवासी एक बड़ सूचना देइछन्ति। पुरी सहरवासी श्रीमंदिर भीतर को प्रवेश ପାଇଁ स्वतंत्र व्यवस्था करा जाउथिबा कहिछन्ति। ओकाक सहयोग रे सुविधा उपलब्ध हेबो बोली आईन मंत्री को सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर बाद पड़िले नीतीश रेड्डी। T20 सीरीज रु बाद पड़िले नीतीश कुमार। नीतीश रेड्डी क्वाड्रिसेप आघात पई आयरलैंड एवं इंग्लैंड विपक्ष में भारत T20 सीरीज रु बाद पड़िछन्ति। 23 वर्षीय ऑलराउंडर को यूके गस्त पई उभय दिनिकिया एवं T20 दलर चयन करा जायतिला एवं वर्तमान दुईटी T20 सीरीज पई तांको बदल स्वरूप सूर्यांश शेडगे को स्थान दिया जायछि। परवर्ती खबर 3 ओडिया को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान। ओडिशा पई गर्व एवं गौरव आनिछन्ति 3 जण। 3 ओडिया को पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करा जायछि। पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित होइछन्ति 3 ओडिया। साहित्य और शिक्षा पई चरण हेम्ब्रम को पद्मश्री पुरस्कार, कला पई शरत पात्र और सीमांचल पात्र को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर रथयात्रा पूर्व सबु विभाग निज काम सारिबाको आईन मंत्री को निर्देश। सीसीटीवी नजर रहिबो सहर। मृतन होबे 220 प्लाटून फोर्स। चलित वर्ष रथयात्रा रे 220 प्लाटून पुलिस फोर्स मृतन रहिबे। यात्री को पई रेल विभाग पक्षरु 370 स्वतंत्र ट्रेन चलाचल करिबो। यात्री को सूचना प्रदान पई सहरर विभिन्न स्थान रे 65 एलईडी डिस्प्ले लागिबो। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पई आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतार टाउन हॉल ठारे अनुष्ठित द्वितीय समन्वय बैठक रे एभली अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि। बैठक रे रथ निर्माण, स्वास्थ्य, परिमल, विद्युत जोगाण, पानीय जल जोगाण, सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था, रास्ताघाट निर्माण, स्वेरेज और ड्रेनेज व्यवस्था उपरे गुरुत्वपूर्ण आलोचना होइथिला। परवर्ती खबर जुलाई 4 रे अमित शाह को ओडिशा गस्त। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जुलाई 4 तारिख रे ओडिशा गस्त रे आसीबे। एई गस्त अवसर रे से राज्य रे आयोजित हेबाकु थिबा विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबे। सरकारी कार्यक्रम सहित दलीय संगठन पक्षरु आयोजित बैठक समावेश रे मध्ये अमित शाह उपस्थित रहिबो। सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। एई गस्तरे से राज्यर विभिन्न सांगठनिक प्रसंग उपरे आलोचना करिबा सह दलीय नेतृत्व और कर्मी मानकु मार्गदर्शन देई पारंती। अमित शाह गस्त को नै राज्य बीजेपी पक्षरु जोरदार प्रस्तुति चलिथिबा बेले सुरक्षा व्यवस्था को मध्ये कड़ाकड़ी करा जायछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर प्रशासन को पठागला बासुंगा पाट। श्रीमंदिर प्रशासन को पठागला 380 किलोग्राम बासुंगा पाट। विग्रह विजय डोरी पैता राखी प्रस्तुति रे व्यवहार हेबो। पुरी श्रीमंदिर प्रशासन को 380 किलोग्राम बासुंगा पाट पठा जायछि। शहीद नगर स्थित ओडिशा समवाय टसर और रेशम महासंघ सेरिफेड कार्यालय परिसर रु यह पठा जायछि। हस्ततंत्र बयन और हस्तशिल्प मंत्री प्रदीप बलसामत पताका देखाई यह प्रेरणा करथिले। पूजा अर्चना करी बासुंगा पाट श्रीमंदिर प्रशासन को पठा जायथिला। परवर्ती खबर जुलाई 9 रु ओडिसा रु आरंभ हबो मत्स्यजीवी निमंते एलओए। दूर तथा गभीर समुद्र अंचल रे मत्स्य संपदर स्थायी उपयोग निमंते केंद्र सरकार एक नूतन पदक्षेप ग्रहण करछन्ति। एई योजना जुलाई 9 तारिख रे ओडिसा
ଓୟୁଏଟିର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ମାଛ ଧରା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଦୂର ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଖପ୍ପା ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟର ଉଠାଇଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥାକୁ ଆମେରିକାରେ ବିରୋଧ। ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ରିପବ୍ଲିକାନ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଇରାନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ କାତର ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖରିଫ 2026 ଓ ଏଲନିନୋ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ସମୀକ୍ଷା। ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଖରିଫ 2026 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଏଲନିନୋର ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସମେତ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭମ ସକ୍ସେନା, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଲୁଙ୍ଗେ ଗୋରଖ ବନାମ ପ୍ରମୁଖ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବ କବଚ। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେର ମଞ୍ଜୁରୀ 631 କିମିରେ ଲାଗିବ କବଚ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 270 କୋଟି। ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେରେ 631 କିଲୋମିଟରରେ ଲାଗିବ କବଚ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 270 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଏଥିପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ଆଧୁନିକରଣ କରିବାରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 9ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଏଟିରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। 28 ତାରିଖରେ ହେବ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା। ଜୁଲାଇ 5କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଓଟିଇଟି। ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା 28 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ବଦଳାଇବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା। 16,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଏହା 28 ତାରିଖରେ ହେବ। ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ବଦଳିବ। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରାଜେଡି। ମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଠାରେ ଘଟିଥିବା ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ସିଏମଆରଏଫରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ହିଟମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଗତ ମେ ମାସରେ ରୋହିତ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା। ମାତ୍ର କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ସେ ସେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିନଥିଲେ। 23 ଜୁନ ସହ ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଯୋଗ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ 23 ତାରିଖଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। 2007 ମସିହା ଜୁନ 23ରେ ରୋହିତ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇଆରସିଟିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ଜୁଲାଇ 20ରେ ଅବ୍ୟାହତି ନେବେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜୈନ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଆଇଆରସିଟିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜୈନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 20ରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେବେ। ଉତ୍ତରରେ ସେ ଆଇଆରସିଟିସିର କାମ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଆଇଆରସିଟିସି ଏକ ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ବାସଭବନରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନା ଚୋରି। ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆରଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ବାସଭବନରୁ 20 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନେକ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଜ ପ୍ରତାପ ଏହି ଚୋରି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହଯୋଗୀ ପିଏ ମେଡିକାଲ ରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଟନା ସଚିବାଳୟ ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାମିଲନାଡୁ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା 5 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଗ୍ୟାସ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସି ଫୁଡ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୋଟ 7 ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଜାତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଜୁନ୍ 24ରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 65ତମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ 65ତମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସିନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ଧରି ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଦଳବଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ପରେ ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିକଟରେ ବିଜେପିରେ ସାଂଗଠନିକ ଭୂମିକା ମିଳିବା ପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳବଦଳ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢିଛି। ମେ 28 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନୀତି ନବୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ଦଳର ଦିଲ୍ଲୀ ଶାଖା ମୁଖ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଜେପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର 2 ଦିନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସିଜେପି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ବି ଟିମ୍ ବୋଲି ସେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏବେ ଏକ ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟର ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏହି ମାମଲା ଚାଲିଛି। 2019 ମସିହାରେ ଆଇନଜୀବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକାଶ ରାଜ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକାଧିକ ଭୋଟର ଆଇଡି ରହିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ମିଛ କହୁଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି 36ଟି ରାଫେଲ ବାୟୁସେନା ଦସ୍ତାବିଜରୁ ପ୍ରମାଣିତ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆଇଏଫ୍ ସମସ୍ତ 36ଟି ଯାକ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ ଦେଶର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ କରୁଥିବା ମିଛ ଦାବିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଦସ୍ତାବିଜ। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରୁଥିଲା ଯେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତର ଏକାଧିକ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମିଛ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଠାରୁ ପୁଣି ମାତ ଖାଇଲା ପାକିସ୍ତାନ। ହରମନପ୍ରୀତ ବ୍ରିଗେଡ୍ ବଜାଇ ରଖିଲା 10 ବର୍ଷର ରାଜୁତି। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ 4-3 ଗୋଲରେ ମାତ ଦେଇଛି। ଭାରତ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରଖିଛି। ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଲରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ପାକିସ୍ତାନର ହୋସ୍ ଉଡାଇ ଦେଇଥିଲା।